children. Good morning all of you. In previous class we will discuss about exercise 5.2. Today we will discuss about exercise 5.3. Seema, divisibility. What is divisibility? First one. Divisibility. What is divisibility? A number is divisible by another number if after dividing the first number by the second, the remainder is 0. That one is the divisibility. A number is divisible by another number if after dividing the first number by the second, the remainder is 0. For example, 15 is divisible by 5. 15 is divisible by 5. See, 5 15. 5 3 ja 15. How many times divisible in 15? 3 times. How many times? 3 times. 15 is divisible by 5. How many times, ma? 3 times. Divisible, remainder is 0. The remainder 0. Next, 15 is divisible by 4. Divisible, possible. 5 to divisible, possible. 4 to divisible. See, 4, 15. 4 3 ja 12. Next 3. Remainder 3. Okay. 15 is not divisible. 15 is not divisible by 4. Remainder 3 or remainder 3. Okay. See ma, 15 is divisible by 5. 5 తో 15 divisible చేసినప్పుడు 3 times divisible చేసినప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది. రిమైండర్ అనేది 0. రిమైండర్ 0 అనేది వస్తే అది పాసిబుల్ అనేది, డివిజిబుల్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్ 15 is not divisible by 4. 4 తో కనుక మనం 15 ని డివిజిబుల్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ కనుక 0 కాకుండా ఏదైనా వాల్యూ వచ్చిందంటే అది నాట్ పాసిబుల్, నాట్ డివిజిబుల్ వాల్యూ. ఓకే, 0 వస్తే డివిజిబుల్, 0 కాకుండా ఎనీ వాల్యూ can means not divisible. Okay, this one is divisible, possible. This one is not divisible. ఇది 0 వచ్చింది కాబట్టి రిమైండర్ పాసిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది 3 నాట్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్ divisibility test. Divisibility test. See ma'am, the multiples of 2 are all even numbers. Hence, every even number is divisible by 2. See my rules. Divisibility test rules. Divisibility test rules. First rule, 2. If the number is even, that is the digit in the
ones place is 0, 2, 4, 6, 8. Okay, if the number is even, that is the digit in the ones place is 0, 2, 4 and 6. For example, 368, 790, 552, 446, 294. These are divisible into. These are divisible values. These are divisible. See now, ones place values. Ones place values, see 0, 2, 6, 4, anyone. Is ones place values. Even numbers in ones place values. In even number means that one is possible into. Divisible, possible. Next one. 225, 989, 27, 453, 261. These are not divisible. These are not divisible in 2. These are not divisible in 2. See, not divisible. Why? In ones place values 5, 9, 7, 3, 1. Odd numbers given. That's why not divisible in 2. Okay. Ones place values కనుక ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటే అది ఖచ్చితంగా 2 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ అవుతుంది. వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ కనుక ఆడ్ నెంబర్స్ ఉంటే అది 2 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ see ma, 368 divisible in 2. 2 1 ja 2, 1 6, 2 9 ja 2 8 ja 68. Next value 8. 2 4 ja 8. Remainder 0. Remainder 0 వచ్చే వాల్యూస్ అన్నీ కూడా డివిజిబుల్ పాసిబుల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ అలా కాకుండా 225. See 2 1 ja 2, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4. Remainder 1. 0 కాకుండా రిమైనింగ్ వాల్యూస్ కనుక వస్తే అవి నాట్ డివిజిబుల్ ఇంటూ. 2 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. 0 ఏవైతే వస్తాయో అవి మాత్రమే డివిజిబుల్ పాసిబుల్. అలా కాకుండా 1 కానీ 3 కానీ రిమైనింగ్ ఏమైనా వాల్యూస్ వచ్చినాయి అంటే ఆ వాల్యూస్ అనేవి డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ కాదు అనేది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా? నెక్స్ట్ second one. Second rule. 5. If the digit in the ones place is 0 or 5. If the digit in the ones place is 0 and 5. Example 8795 90160 435 210 795 100. These are divisible in 5. These are divisible in 5.
ఇవన్నీ కూడా 5 తోటి డివిజిబుల్ పాసిబుల్ అవుతాయి. ఎందుకు? వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ 0 ఆర్ 5. 0 వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ అనేవి 0 కానీ 5 కానీ ఉన్నాయంటే అవి 5 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ these are not divisible in 5. వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ కనుక రిమైనింగ్ ఏవైనా వచ్చినాయి 0 5 కాకుండా రిమైనింగ్ ఏ వచ్చినా సరే నాట్ డివిజిబుల్ ఇన్ 5 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. ఓకే, వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ 0 కానీ 5 కానీ ఉంటేనే 5 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. అలా కాకుండా రిమైనింగ్ ఏ వాల్యూస్ ఉన్నా 5 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. ఓకే, పాసిబుల్ అవడం అంటే రిమైండర్ 0 వస్తే అవి పాసిబుల్ అయినాయి. అలా కాకుండా ఏమైనా వాల్యూస్ వస్తే అవి నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, 5 divisible. Sima 5. If the digit in the ones place is 0 or 5. 5 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ కావాలి అంటే వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ అనేవి 0 కానీ 5 కానీ అయి ఉండాలి. అలా కాకుండా రిమైనింగ్ ఏమైనా వాల్యూస్ ఉన్నాయి అంటే అవి నాట్ డివిజిబుల్ ఏ 5. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీమా 8795 డివిజిబుల్ ఇన్ 5. 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45. Remainder 0. Divisible possible. Next 7 8 8 2 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30. Remainder 0. Divisible not possible. C 28 25. 3 8 వస్తుంది 38. 5 7 जा 35. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది 32. 5 6 जा 30. రిమైండర్ 0. Not possible. Divisible not possible. This one possible. In ones place values 0 or 5 given means that one divisible possible. Remaining any value give that one not possible. That one not possible. Next, rule number 3. 10. If the digit in the ones place is 0, and if the digit in the ones place is 0. Examples 2560, 378800, 2580, 3650. These are divisible possible. Next, 2552, 3586, 2961. These are not divisible. Not divisible in 10. Divisible in 10. Okay. In ones place values కనుక 0 వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ కనుక 0 ఉంటే అవన్నీ కూడా 10 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. అలా కాకుండా రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఏవైనా ఉన్నాయంటే అవి 10 తోటి డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా? These three are rules in divisibility test. Okay.
once again Seema. First one 2. 2 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ కావాలంటే వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉండాలి? 2 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ కావాలంటే వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ 0, 2, 4, 6, 8 ఈవెన్ నెంబర్స్. ఇన్ వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అయితే అవి 2 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. డివిజిబుల్ పాసిబుల్ అవడం అంటే రిమైండర్ వాల్యూ 0 అవ్వాలి. రిమైండర్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే 0 అవుతుందో అది డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రూల్ 2 5 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ అవ్వాలంటే వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ ఏముండాలి? 0 ఆర్ 5. 0 కానీ 5 కానీ ఉన్నాయి అంటే వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ 5 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ ఏ వాల్యూస్ ఉన్నా సరే నాట్ డివిజిబుల్, పాసిబుల్ కాదు. నెక్స్ట్ 10 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ కావాలి అంటే వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ ఓన్లీ 0 మాత్రమే ఉంటే వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూలో 0 ఉంటేనే 10 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ ఏ వాల్యూస్ ఉన్నా సరే 10 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా దిస్ 3 రూల్స్? ఓకే. Now first problem, exercise 5.3, first problem. The number that are divisible by 2. Some values given, వాటిలో 2 తో డివిజిబుల్ ఏవైతే పాసిబుల్ అవుతాయో వాటిని టిక్ చేయాలి. 236, 843, 296, 742, 481, 590. ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన వాల్యూస్ లో ఏవైతే 2 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ అవుతాయో వాటి మాత్రమే టిక్ చేయాలి. 2 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ అవ్వాలంటే రూల్ ఏంటి? 2 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ రూల్ నెంబర్ 1, వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ 0, 2, 4, 6, 8. ఎనీ వాల్యూ there means that one possible in 2. వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ కనుక ఈవెన్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే 2 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్. సి వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ 6 ఈవెన్ నెంబర్ 2 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్. 3 ఆడ్ నెంబర్ నాట్ పాసిబుల్. 6 2 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్. 2 also even number 2 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్. 1 is odd number not possible. Next 0 కూడా 2 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ అన్నమాట. సిఎం వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ కనుక 0 కానీ 2 కానీ 4, 6, 8 ఏ వాల్యూస్ అయినా సరే వన్స్ ప్లేస్ లో ఉన్నాయి అంటే అవి 2 తో డివిజిబుల్ అనేది కంపల్సరిగా పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన వాల్యూస్ లో 6 వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ 6, 2, 0 అనేవి 2 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ 3, 1 ఏవైతే నెంబర్స్ ఉన్నాయో అవి 2 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. ఓకే. నెక్స్ట్ pick the number that are divisible by 5. 5 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని టిక్ చేయాలి. సీమా 5 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ కావాలంటే రూల్ ఏంటి? వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ 0 కానీ 5 కానీ అయి ఉండాలి. 5 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ అవ్వాలంటే వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ 0 ఆర్ 5 0 కానీ 5 కానీ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ వాల్యూస్ మాత్రమే 5 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. సి వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ 0 పాసిబుల్, 8 నాట్ పాసిబుల్, 5 పాసిబుల్, 3 వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ 3 నాట్ పాసిబుల్, వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ 0 possible,
9. Ones place value 9, not possible. Ones place value 5. 0 కానీ 5 కానీ ఉంటే 5 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. Pick the number that are divisible by 10. Okay, some values given. See, 10 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? రూల్ ఏంటి? ఓన్లీ వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ ఓన్లీ 0. వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ ఓన్లీ 0 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే 10 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. సి ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ 4, ప్లేస్ వాల్యూ 4 నాట్ పాసిబుల్. 0 డివిజిబుల్ పాసిబుల్. వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ 0 డివిజిబుల్ పాసిబుల్. 6 నాట్ పాసిబుల్. 5 నాట్ పాసిబుల్. వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ 0 పాసిబుల్. వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ 0 పాసిబుల్. వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ ఏవైతే 0 ఉంటాయో ఆ వాల్యూస్ అన్ని కూడా 10 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, is it clear ma? These are, see once again, pick the number that are divisible by 2. 2 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ అవ్వాలి అంటే వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ ఏమి ఉండాలి? 2 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ అవ్వాలంటే రూల్ ఏంటి? 0 1 0 2 4 6 8. వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ కనుక 0 2 3 4 6 8 ఆ వాల్యూస్ కనుక ఉన్నాయంటే ఆ వాల్యూస్ అనేవి 2 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ అవుతుంది. వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ చూడండి. 6 పాసిబుల్, 3 నాట్ పాసిబుల్, 6 పాసిబుల్, 2 పాసిబుల్, 1 నాట్ పాసిబుల్, 0 పాసిబుల్. వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్, పిక్ ద నెంబర్ దట్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 5. 5 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ అవ్వాలంటే వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ ఏవై ఉండాలి? 0 కానీ 5 కానీ. 0 or 5. సి వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ 0 పాసిబుల్, 8 నాట్ పాసిబుల్, 5 పాసిబుల్, 3 నాట్ పాసిబుల్, 0 పాసిబుల్, 9 నాట్ పాసిబుల్, 5 పాసిబుల్. వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ అనేవి 0 కానీ 5 కానీ ఉంటే ఆ వాల్యూస్ అనేవి 5 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, పిక్ ద నెంబర్ దట్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 10. 10 తో డివిజిబుల్ పాసిబుల్ అవ్వాలంటే వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ ఏముండాలి? 0, ఓన్లీ 0. వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ అనేది 0 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవుతుంది. సి 274. వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ 4 నాట్ పాసిబుల్, 0 పాసిబుల్, పాసిబుల్, 6 నాట్ పాసిబుల్, 5 నాట్ పాసిబుల్, 0 వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ 0 పాసిబుల్. వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ 0 పాసిబుల్. ఓకే, వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ ఓన్లీ 0 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే 10 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ మా? దీస్ ఆర్ నెక్స్ట్. Next problem. Write the numbers between 456 and 522 that are divisible by 10. Write the numbers between 456 and 522 that are divisible by 10. See, first write 456 and 522. And 522.
ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ 50, 60, 70. Read the numbers between 456 and 522. 456 and 522 మిడిల్ లో ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ అన్ని కూడా నోట్ చేయాలి. అందులో నోట్ చేసిన తర్వాత 10 తో డివిజిబుల్ ఏవైతే పాసిబుల్ అవుతాయో వాటిని మాత్రమే నోట్ చేయాలి. 457, 458, 459, 460, 461, 460. For 57, 458, 459, 460, 461. These are 556 to 522 between numbers. Okay, see that are divisible by 10. That are divisible by 10. Divisible by 10 to possible aye numbers. Divisible by 10 to possible. 52. That are divisible by 10. 10 తో divisible values. 10 తో divisible అవ్వాలంటే వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ ఏమై ఉండాలి? రూల్ నెంబర్ 3 0. వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ ఓన్లీ 0 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే 10 తో divisible అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. 6 0 460 470 480 490 500 510 520. These are values divisible by 10. See 460 470 480 490 500 510 520. These are values possible in 10. These are values possible in 10. Divisible possible. Okay. 10 తో divisible అనేది possible అయ్యే values ఏంటి అంటే 460 470 480 490 500 510 520. Only ones place value 0. Sima
ones place values only 0. That values divisible by 10. That all values possible in 10. ఆ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే 10 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. Is it clear ma? See, write the numbers between 456 and 522 that are divisible by 10. 456 and 522 between numbers. These are 456 and 522 between numbers. ఈ between numbers లో కూడా 10 తో divisible possible అయ్యే ఏ వాల్యూస్ 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520. ఓన్లీ ఈ వాల్యూస్ మాత్రమే 10 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఎందుకని వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ ఓన్లీ 0. వన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ 0 ఉంది కాబట్టి 10 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ ఏవి కూడా 10 తో డివిజిబుల్ అనేది పాసిబుల్ కావు. నాట్ పాసిబుల్ దట్ ఆల్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా? నెక్స్ట్ వన్. ఓకే మా, టుడే క్లాస్ completed. Okay, thank you. That's the 5th chapter totally completed. Okay, thank you.